camera, which is mandatory to all the participants because this meeting is going to record, and if your camera is on, it means that you are present. Okay, so this is compulsory to the all participant. So we are going to start the today's meeting. Uh, in today meeting, we will discuss about the admission process. Plus, we will discuss about the how things will be going on in the second year, MSc second year. And third and very important part is that uh, how we will complete our project, MSc project. Uh, I hope you remember. You did not. You should not be forget. In MSc, you have to complete project. So how you will be complete at home? So before going to college, which things are important to complete and all and all. So we will discuss in those 3 points. So I request to Dr. S.D. Zado sir, please guide us. Over to you, sir. Dr. Zado sir, may I audible to you? Just a minute, sir. If you are facing some problem, yep. Now you can switch on your mic and am I audible, sir? Dr. Zado sir. Yes. We are facing some technical issues. So Dr. Zado sir with us. So Dr. Zado sir, I have introduced to all the participant about today's meeting, and I have given the message to all the participant about today's meeting. So please guide us uh, your message over to you, sir. Dr. Zado sir. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning to you and all our beloved MSc students. How MSc students? How are you? I hope in COVID pandemic situation, everybody is looking good. And I noticed so far only 14 participants have been joined. So expect soon remaining maybe they are in position to join. So just now my friend he had highlighted regarding MSc admission process, and take this opportunity that we should be first in all our affiliated colleges. We are going online type of learning. Okay. So are you ready, dear friends? Yes, sir. Okay. Oh. So I have decided that as far as MSc analytical is concerned, so after 1 year into a new world, okay, outside classroom, you are facing some problems. Definitely, somebody they are applying pharmaceutical industries, dyes industries, alcohol industries. So many industries are getting. Okay, so when you um,
enter into that their premises, and at the type of interface, everybody will be asking one simple question: introduce about yourself. Am I right? Introduce about yourself. So I appeal all my students that be confident, prepare well about your resume. You can consult with Dr. Koshti sir, because we are very much proud that he had been to abroad for his postdoc research work. So everybody should take advantage. You should learn from Koshti sir. Yes, sir. Yeah. Audible, Chaitanya? Yes, sir. You are Okay, audible, sir. okay. You are audible, sir. Oh, okay. So obviously, I had been apart interview panel member, and generally, first question is asked to students about yourself. So what I noticed on many occasions, interview time, many students able to introduce themselves. So this is not good, because your information you should be able to interact very free. You should be able, you should be having a much confidence of what are your plus point, what are your minus point. So it is not to focus on negative points. So you should always focus on. Then after your certificates, obviously chairman will ask you, okay, you have qualified MSc analytical chemistry. So can you explain what do you mean by analytical chemistry? Then without any hesitation, you should be able to answer. So I think these participants might be thinking what should be correct answer. Am I right? So analytical chemistry, it means analysis. मराठी आपण काय म्हणतो, मराठी अगदीच गावंडळ लेवलला जाऊन बोललो तर पाणी जोखणं म्हणजे अनालिसिस. स्टँडर्डायझेशन हा शब्द मला वाटतं MSc ची यू आर टू मच हॅमर्ड टू दिस स्टँडर्डायझेशन. स्टँडर्डायझेशनचा शुद्ध मराठी अर्थ जर आपण मार्केट गेलोच तर एखाद्या खेडूत स्त्रीकडं एक किलो किंवा अर्धा किलो याचं वजन असतं, पण राहिलेलं जे काही वजन तिच्याकडे जर नसेल तर एक दगड असतो बघा, आणि त्या दगडाला प्लास्टिक गुंडाळलेलं असतं, आणि तो दगड त्यामध्ये टाकला जातो आणि आपण डोळे ते जे काय वेट असेल, ते जे काय वस्तू असेल ते आपण घेतो. दगड आहे, दिस इज कॉल्ड एज स्टँडर्डायझेशन. एवढं सिंपल आहे. म्हणजे ताजीबाईनं काय केलेलं असेल, तो दगड जो आहे प्लॅस्टिक मध्ये घालला, तो कुठल्या तरी स्टँडर्ड वेट बरोबर तुलना केलेली असेल, कम्पेअर केलेली असेल, वेट घेतलेला असेल, याला म्हणतो आपण स्टँडर्डायझेशन. किती सिंपल बघा, स्टँडर्डायझेशन आणि अनालिसिस. आता अनालिसिस मध्ये परत दोन प्रकार येतील, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. अपीअरन्स येईल नाही का. बरेच विद्यार्थी आता लग्नासाठी तयार असणार आहेत. तुम्ही पहिल्यांदा फिजिकल स्ट्रक्चर बघणार की ते मुलगा किंवा मुलगी कलर कसा आहे, उंची किती आहे, दिसायला कशी आहे, 1 नंबर आहे का 2 नंबर आहे, हे नंबर सुद्धा लोकांनी तयार करून ठेवले. म्हणजे हे पेरेंट्स ओके. क्वांटिटी अनालिसिसच्या बाबतीत ह्युमन बिईंगला कन्सेप्ट लागू होत नाही, पण क्वांटिटीच्या बाबतीत इन व्हॉट क्वांटिटी
नाही का. क्वालिटीचं दुसरं मोजमाप क्वांटिटी, किती टक्के आहेत. ब्रेनची जर तुलना केली तर आपण नेहमी उदाहरण देतो, त्याला आपण जे काय शिकवलं ते 100% कळतं. म्हणजे आपण काय करतोय तर क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करतो एखाद्या विद्यार्थ्याचं. उंची जर विचारात घेतली तर त्या चैतन्याची उंची 5.6 फूट उंच असेल तर त्याच्या विचारात मानकी 1 वीत उंच आहे असं आपण, इट मीन्स वी आर गोइंग टू कम्पेअर. म्हणजे अनालिटिकल केमिस्ट्री ही व्यवहारात इतकी अप्लाय की त्याला इनन्युमरेबल प्रॉबेबिलिटीज आर देअर. ओके. तर पोष्टी सरांनी आपल्याला मगाशी सांगितलं की MSc विद्यार्थी, MScचा अर्थ मास्टर ऑफ सायन्स. म्हणजे आता अजून एक 7 महिन्यानंतर यू आर अक्वायरिंग डिग्री मास्टर. मास्टर शब्दाला जर आपल्याला न्याय द्यायचा असेल आणि तुम्हाला कधी चांगले हा आपण वाढवला पाहिजे. आणि बायोडाटा वाढवण्याचं एक माध्यम MSc जर कोणता असेल तर डेफिनेटली आपलं रिसर्च वर्क, आपला प्रोजेक्ट वर्क. बरेच विद्यार्थी त्यांच्या मनात हा प्रश्न आलेला असणार की प्रोजेक्ट करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं. बरोबर आहे ना. प्रोजेक्ट म्हणजे वेअर टू स्टार्ट, इन व्हॉट वे वी शुड टेक इनिशिएटिव्ह. नेमकं आपल्याला प्रोजेक्टला कसं जाता येईल, ऑन व्हॉट प्रॉब्लेम शुड वर्क, नाही का. प्रॉब्लेम डिफाईन केला. ज्या व्यक्तीला प्रॉब्लेमच नाही त्या व्यक्ती फार थोर असतात असं मी मानणाऱ्यापैकी एक आहे. शेवटी लाईफ इट सेल्फ इट इज प्रॉब्लेम. आणि ज्या व्यक्तीला प्रॉब्लेम नाही तो गॉडच असला पाहिजे, देवच असला पाहिजे. त्या प्रॉब्लेमला तो फेस कसा करतो, इट डिफाईन्स एज्युकेशन, इट डिफाईन्स लर्निंग. ताण असल्यावर तुम्ही कशा पद्धतीनं सामोरं जाता, दॅट इज इम्पॉर्टंट, नाही का. ताण तणाव विरहित जर लाईफ संन्यासच घेतला पाहिजे, हिमालयात जाऊन राहिलं पाहिजे, सगळे मोह पाश सोडून मग तुम्हाला तिथं जाऊन राहता आलं पाहिजे. तर माणसाची आयुष्याची डेप्सरी आहे की यू शुड राईज अगेन्स्ट एअर. म्हणजे काईट जसा पतंगाला जेवढा हवेचा रोध जास्त असतो तेवढा पतंग हा हवे. किती सुंदर उदाहरण आहे बघा बरं. पतंग ज्यावेळी आपण उडवतो त्यावेळेला अटकाव जेवढा जास्त तेवढा तो पतंग उंच जातो, ढगावरच्या वरती सुद्धा तो जाऊ शकेल. सर प्रॉब्लेम हा तुम्हाला आला पाहिजे. प्रॉब्लेम जर तुम्हाला काही अडचण वाटली की प्रॉब्लेम विथ आवर टीचर्स. तर मित्रांनो मला वाटतं आयुष्यातला पहिला पराभव आहे ज्या व्यक्तीला प्रॉब्लेमच येत नाही. लॅब मध्ये आल्यानंतर प्रॉब्लेमला सुरुवात. बरोबर आहे. बर्नर पेटवण्यापासून प्रत्येकाच्या खिशात लायटर किंवा मॅच बॉक्स असणं अपेक्षित आहे. आपण त्यासाठी कॉलेजचं गेट ओलांडून बाहेर तिथून मॅच म्हणतो. म्हणजे आपला प्रॉब्लेम वर आपण फोकस केलेलं अशी माझी धारणा आहे. आपल्या जवळ ह्या गोष्टी सदैव असल्या. मॅचबॉक्स असेल तर बर्नरची फ्लेम ही तुम्हाला आली पाहिजे. डोंट रिलाय ऑन लॅब असिस्टंट. नाहीतर आम्ही MScचा सुद्धा विद्यार्थी त्याच्या बर्नरची फ्लेम जवळपास 1-1.5 फूट उंच असते. येलो फ्लेम असते. येलो फ्लेम याचा अर्थ आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री शिकतोय. इट इज रिच्ड फ्लेम. रेड्युस्ड फ्लेमचं टेम्परेचर हे आपल्याला आणण्यासाठी उपयोगाचं नसतं. इट इज अप्लिकेबल फॉर गोल्डस्मिथ. सोनारांना महत्वाची राहते, आपल्याला नाही. म्हणजे आपल्या बर्नरची फ्लेम ही साधारण 1 इंच असली पाहिजे. मधला जो पोर्शन असेल व्हायलेट असेल की त्या झोनचं टेम्परेचर हे जवळपास 1800 डिग्री सेंटीग्रेड हे असतं. म्हणजे लॅब मध्ये एंट्री केल्याबरोबर
आपलं काय होतं सिस्टीम, यू शुड बी मोल्ड इन टू दॅट फ्रेम. आपला ऍप्रन आहे का नाही, ऍप्रन असला पाहिजे, बरोबर आहे. आपल्या टेबलवर आणून ठेवलाय का. काही लोकांना सल्फ्युरिक ऍसिड जे ठेवलेलं असतं ते त्यांना इतकं आवडलेलं असतं ते त्यांच्या स्वतःचे आणून ठेवतात. म्हणजे कुणाला कुठलं केमिकल लॅब मधलं काय आवड सांगता येत नाही. पण सल्फ्युरिक ऍसिड किंवा अमोनिया किंवा आणखी काही केमिकल्स असतील तर आपण लॅब सेफ्टी संदर्भातलं सुद्धा वर्कशॉप हे अरेंज करूया गोष्टी सर या Sure, sir. निमित्तानं. Sure. म्हणजे आपल्या MSc च्या विद्यार्थ्यांना ह्या सुद्धा गोष्टी माहित पाहिजे. नाहीतर काय होतं, ज्या वेळेला आपला MSc चा विद्यार्थी एखाद्या मध्ये जातो आणि त्याला हे साधं बेसिक प्रिन्सिपल माहित नसतं, आपल्या टेबलवर जर व्होलाटाईल इथर सारखं सॉल्व्हंट असेल आणि जर बर्नर सुरू करत असाल तर हा तुमच्या एज्युकेशनचा पराभव आहे. लगेच प्रश्न विचारतील कुठलं कॉलेज शिकला कोण हे अनफॉर्च्युनेटली अजून कुणी विचारलेलं नाही. प्रश्न जनरली काय विचारतायत, कॉलेज कुठलं आणि शिकवायला कोण होत. तर आमची धारणा आपला विद्यार्थी ज्या वेळेला या कॉलेजच्या प्रिमायसिस मधून ज्या वेळेला बाहेर पडेल त्यावेळेला स्वतःच तो स्किल दाखवून इतरांना तो प्रॉब्लेम मध्ये आणणार नाही. नाहीतर मी वेल मध्ये टीचिंगचं काम केलं 3 वर्ष. काही घटना मी MSc विद्यार्थ्याकडून काही प्रमाणात हलगर्जीपणा झाला आणि त्याच्यामुळं 7-8 स्फोट होऊन जाग्यावरती गेले. तर हे चित्र होता कामा नये. बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ओके, त्या गोष्टी मी सांगत बसलो तर माझा बराचसा वेळ हा तिकडं निघून जाईल. मला काही गोष्टी ज्या अनालिटिकल केमिस्ट्री विद्यार्थ्यांना सांगायच्या आहेत त्या म्हणजे इंडस्ट्रीसाठी काही एक महत्वाचे काही केमिकल्स लागतात. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आम्ही हे प्रश्न विचारलेत आणि मला शेअर करतो मुद्दाम या निमित्तानं. he was a teacher. He worked for 18 years in reputed institute and he established industry where 100 AC students are working. So it is creditable thing. आणि त्यांचा टर्नओव्हर हा 1.5 ते 2 करोड रुपयापेक्षा जास्त आहे. तर त्यांनी मला शेअर केलं, सर म्हणले MSc च्या विद्यार्थ्यांना 4 ऑर्गॅनिक ऍसिड, त्याला 4 फेनॉलची नावं सांगा म्हटलं तर तो काढू शकतो. किंवा ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल आणि स्पिरिट यामधला फरक, फेनॉल किंवा मिथेनॉल हे विद्यार्थ्याला. म्हणजे मग प्रश्न असा येतो, आमचा MSc म्हणजे त्याचा वेळ नेमका कुठे जातो. म्हणजे त्यानं फ्रँकपणे टीचरशी शेअर केला पाहिजे या मताचा मी आहे. काय महत्वाच्या गोष्टी आहेत जिथं केमिकलचं प्रोडक्शन होतं तर केमिकल माहित आहे, अल्कोहोल इट इज टॉप 10 मटेरियल ऑल अक्रॉस. मोर दॅन 400 मिलियन US$ इतकी रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे इथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला तुम्हाला असला पाहिजे, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट माहित असला पाहिजे, त्याची पोलॅरिटी कशी माहित पाहिजे, त्याची सॉल्व्हंट कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला माहित पाहिजेत, मार्केटची रेट माहित असला पाहिजे, त्याचं लॅब मधलं माहित असलं पाहिजे आणि त्याचं इंडस्ट्री सिंथेसिस हे सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे. बिकॉज इट इज टॉप 10 मटेरियल. इथिल अल्कोहोल एक सिंपल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहे तो. तर यासाठी तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काही रॉ मटेरियल्स लागणार आहेत. मटेरियल याचा अर्थ कच्चा माल. परवा मी आसवडच्या गेलेलो होतो आणि तो वरती एरिया आहे, काही लोकांनी तो पाहिला असेल. तिथून पुण्याचं एक दृश्य दिसतं
आणि ज्या इंडस्ट्री ज्या उभा केलेल्या आहेत त्या शेडचा कलर हा मॅक्झिमम मी त्या उंचावरून ज्या वेळेला पाहिलं मॅक्झिमम एरिया इंडस्ट्रियल शेड्स आणि प्रचंड प्रमाणात लोकांनी ह्या उभा केलेल्या आहेत आणि याच्यासाठी लागणार आणि रॉ मटेरियल याच्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन महत्वाचं आहे. मग रॉ मटेरियल्स मध्ये केमिस्ट्रीच्या भाषेत जर आपण ठरवलं तर कार्बन कंटेनिंग मटेरियल हे गरज आहे. तुम्हाला प्रश्न लगेच पडला पाहिजे का ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, तर माझी खात्री आहे MSc चा विद्यार्थी पटकन देईल. कोल असेल, कोळसा असेल, अमाइन्स असतील, अमाइन्स मध्ये सुद्धा कार्बन आहे. व्हेजिटेबल मटेरियल असेल, मिनरल असतील नाही का, वॉटर गॅस असेल, त्यानंतर सिलिकॉन कार्बाइड सारखं मटेरियल असेल, लिक्विड फ्युएल असेल, बेन्झिन असेल, या सगळ्यामध्ये कार्बन हा इलेमेंट आहे. म्हणजे इंडस्ट्री मला साधा जर क्वेश्चन कुणी विचारला की व्हॉट इज कार्बन सोर्स मटेरियल, तर न थांबता पाहिजे तुम्हाला ऑर्गॅनिक मध्ये कार्बन हा बेसिक इलेमेंट हा 100% आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर हायड्रोजन रॉ मटेरियल आहे. हायड्रोजन हे तुम्हाला माहित आहे पिरियडिक टेबल मध्ये सगळ्यात लेफ्टला इन्स्टॉल केलेलं आहे. ते जगातलं सगळ्यात हलकं मूलद्रव्य ज्याला आपण हायड्रोजन म्हणतो. परवाच्या त्या आपल्या असंही कळलं हायड्रोजन गॅस वरती फ्युएल म्हणून बसेस सुद्धा सुरू आहेत. म्हणजे हे सुद्धा एक नवीन टेक्नॉलॉजी एस्टॅब्लिश झालेली आहे. यावरती सुद्धा तुम्हाला काम करता येईल. त्यानंतर नॅफ्था हा सुद्धा शब्द ऐकला असेल तुम्ही, टँकरच्या पाठीमागे लिहिले बघा नॅफ्था नाही का, नॅफ्था. त्यानंतर ऑलेफिन्स. म्हणजे ह्या MSc चे विद्यार्थ्यांना ह्या टर्म्स ह्या माहित पाहिजेत. इट इज नेसेसरी. त्यानंतर दुसरं रॉ मटेरियल लागतं ते म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन. आता हे तुम्हाला माहित आहे बोथ आर गॅसेस, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन. नायट्रोजनला काडी लावून पेटवलं तरी ते पेटत नाही, पण ऑक्सिजन मात्र इट इज सपोर्टिव्ह, इट इज डेंजरस ॲज फार ॲज स्टोरेज इज कन्सर्न. ओके. आणि हे निसर्गात फ्रीली अवेलेबल आहे, पण टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्याला हे रॉ मटेरियल भरपूर प्रमाणात मिळतं. मी डेली निरेवरून अपडाऊन करतोय. निरेमध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड सिलेंडर्सच्या मार्फत गॅस तिथं अवेलेबल आहे. सगळ्या महाराष्ट्रात तिथून तो डिस्ट्रीब्यूट होतो. त्यानंतर तुम्हाला माहित आहे क्लोरीन आहे, NaOH आहे नाही का. अशी एक ही लॅब नाही जिथं NaOH नाही, सोडियम हायड्रॉक्साईड. कधी विचार हे मटेरियल नेमकं कुठून आणतात, NaOH चा सोर्स काय? बी सरप्राइज, इट इज फ्रॉम सी. समुद्रातून ते एक्सट्रॅक्ट केलं जातं. त्यानंतर काही मिनरल डिपॉझिट्स आहेत ज्यामधून आपल्याला सल्फर रॉ मटेरियल मिळतो, फॉस्फरस मिळतो, फ्लोरीन मिळेल नाही का. त्यानंतर NaCl सारखं कंपाऊंड आहे, सोडियम क्लोराईड, ज्याला आपण टेबल सॉल्ट म्हणतो. टेबल सॉल्ट याचा अर्थ ते टेबलावर ठेवलेला सॉल्ट असून इट इज कॉल्ड ॲज मीट, NaCl. ओके. तर NaCl चं ऍप्लिकेशन खाण्याचा विषय सोडून द्या, त्यामध्ये ते लागतच, पण त्याचा इंडस्ट्री तर ॲल्युमिनियम तयार करणं, अल्कली तयार करणं यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मिठाची गरज आहे. एम आय ऑडिबल? Yes sir, you are audible sir. ओके ओके, थँक्यू. त्यानंतर दुसरा शब्द तुम्हाला माहित आहे स्टिक सोडा. या जगात असं एकही घर नाही की जिथं साबण नसेल. साबणासाठी NaOH, KOH ची गरज आहे. त्यानंतर रॉ मटेरियल
टँकरच्या मार्फत तुम्हाला माहित आहे मोलॅसिस, ज्याला आपण मळी म्हणतो, तर मळी पासून अल्कोहोल तयार होतं. सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. त्यानंतर महत्वाचं रॉ मटेरियल आहे ते म्हणजे बेन्झिन, डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, की ज्याच्यापासून नायट्रोबेन्झिन तयार होतं, फिनॉल तयार होईल, गॅसो तयार होईल, डीडीटी तयार करता येईल, नाही का. त्यानंतर प्लॅस्टिक तयार करायचं असेल, सिंथेटिक वर करायचं असेल, तर वी हॅव टू रिलाय ऑन पेट्रोलियम डेरिव्हेटिव्ह, ज्याला आपण मराठीत डांबर गोळी म्हणतो. नॅफ्थॅलिनचं स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहित आहे. 2 बेन्झिन रिंग, इफ दे आर फ्युज्ड इट इज नॅफ्थॅलिन. नॅफ्थॅलिन पासून पॉलिस्टर तयार होतं. म्हणजे टेक्सटाईल इंडस्ट्री इट इज झुमिंग, तर त्याचं रॉ मटेरियल हे नॅफ्थॅलिन आहे. नंतर काही डाईज आहेत. विदाउट डाईज देअर विल बी नो फुल लाईफ. तर एकट्या रेड शेड मध्ये, आज पष्टी सरांनी रेड शेडचा टी शर्ट घातलेला आहे, त्यामध्ये 70,000 शेड एकट्या डाईज मध्ये तयार आहेत. 70,000 शेड्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नॅफ्थॅलिन बेस्ड मॉइटी. त्यानंतर काही ड्रग्ज आहेत, लाईफ ड्रग्ज असतील, साधी ड्रग्ज असतील, डोकेदुखी असेल, सर्दी असेल, त्याचा कोविड असेल, या सगळ्यामध्ये तुम्हाला अशी ही डेरिव्हेटिव्ह ही त्याची गरज आहे. म्हणजे जर तुम्हाला मटेरियल असा जर कुणी प्रश्न विचारलाच, तर अनालिटिकल केमिस्ट्री वाल्यांना पटकन सांगता आलं पाहिजे इतकं रॉ मटेरियलचा सोर्स हा अवेलेबल आहे. बरोबर. मला वाटतं ही गोष्ट सगळ्यांना क्लिअर झालेली असावी. त्यानंतर आपण दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळूया, ज्याला आपण युनिट प्रोसेस असं म्हणूया. प्रोसेस एक युनिट काय म्हणतो आपण, एक पर्टिक्युलर प्रोसेस. प्रोसेसिंग मध्ये ज्या वेळेला तुम्ही लॅब मध्ये येता आणि ऍक्शन लावता, बरोबर आहे, तर तुम्हाला ती सिस्टीम सेट दिलेली असते की टेक 0.5 grams and so add 2-3 ml of this reagent, liquid reagent, add porcelain piece, arrange apparatus as like shown in diagram, condenser, temperature 80 डिग्री ठेवा, बरोबर, 1.5 तास करा, प्रॉडक्ट एक्स्ट्रॅक्ट करा, सॉल्व्हंट डाय वापरा. ऑल दीज आर सेट प्रोसेस, नाही का. म्हणजे मला जर ऍस्पिरिन तयार करायचं असेल, ऍस्पिरिन या शोधाला जवळपास 107 वर्षापेक्षा जास्त काळ होऊन गेला आणि ते साधं पूर्वी डोकेदुखीसाठी ते औषध वापरलं जायचं, ज्याला आपण ऍसिटाइल सॅलिसिलिक ऍसिड असं म्हणतो. म्हणजे ते ऍस्पिरिन, म्हणजे त्याचा एक मॉइटी काय आहे, सॅलिसिलिक ऍसिड. MSc चे विद्या सॅलिसिलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर हे ड्रॉ करता आलं पाहिजे, नाही का. आणि मग त्याला एक युनिट प्रोसेस आहे, एक स्टेप आहे की त्याला ऍक्टिव्हेशन करायचं आहे. म्हणजे त्या OH ग्रुपचं तो कन्व्हर्जन त्या याच्यामध्ये, नाही का, ऍसिटाइल. मग जर सॅलिसिलिक ऍसिडचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, तयार होतं बघा. सॅलिसिलिक ऍसिड इट इज ऍसिड. ज्यूस मध्ये ऍसिडिक कंटेंट आहे, बरोबर आहे. जठरामध्ये ऍसिड आहे, डायल्यूट HCl. नुसतं सॅलिसिलिक ऍसिड जर घेतलं ड्रग म्हणून तर नॉट इफेक्टिव्ह. पण OH ग्रुपचं जर प्रोटेक्शन केलं तर मात्र, म्हणजे त्या टॅबलेटचं वैशिष्ट्य बघा, आपल्या स्टमक मधून ज्या वेळेला ते इंटेस्टाईन मध्ये जाईल त्यावेळेला अल्कलाइन pH मध्ये त्याचं हायड्रोलिसिस होतं. यू सी द ब्युटी ऑफ सिंपल ड्रग. म्हणजे अल्कलाइन म्हणजे 7 पेक्षा वरती pH असल्यानंतर त्या ऍस्पिरिनचं सॅलिसिलिक ऍसिड तयार होईल. अँड दॅट सॅलिसिलिक ऍसिड ऍक्टिंग ऍज अ ड्रग. आणि आपली डोकेदुखी असेल, बॉडी एक असेल, दुखणं ही जी काय प्रोसेस असेल तर ती स्टॉप होते. म्हणजे किती सिंपल केमिस्ट्री आहे बघा. ऍस्पिरिन ते शोधाला 107 वर्षापेक्षा अधिक काळ होऊन गेला आणि आज ते औषध
ब्लड पातळ करण्यासाठी म्हणून ते वापरतात. म्हणजे एखाद्या पेशंटला जर हार्ट अटॅकची लक्षणं आढळ तर त्याचे जिभेखाली प्रायमरी सोर्स म्हणून ऍस्पिरिनची गोळी येतात किंवा सॉर्बिटॉल. म्हणजे तो पेशंटला अर्धा तासाचा वेळ मिळतो हॉस्पिटलमध्ये नेणे इतपत, तो टाइम मिळतो. नाहीतर तो पेशंट हा जगू शकत नाही. म्हणजे MSc च्या विद्यार्थ्याला हे बेसिक नॉलेज हे असलं पाहिजे की बाबा प्रत्येकाच्या घरी ऍसिडची टॅबलेट ही असली पाहिजे आणि ही मेथड पण त्याला माहित असली पाहिजे. अशी काही लक्षणं अटॅकची जर आढळलीच तर पेशंटला आपलं झोपवून त्याच्या जिभेखाली जर ती टॅबलेट ठेवली तर तो ते प्राण वाचू शकतात. त्याला एक अर्धा पाऊण तासाचा हा वेळ मिळू शकतो. त्यासाठी प्रोसेस काय आले तर युनिट प्रोसेस ऍसिटिलेशन. MScच्या विद्यार्थ्याला 2 रिएजंटची नावं म्हणजे डोक्यात आलेले असतील, ती म्हणजे ऍसिटिक अनहायड्राइड, दुसरं ऍसिटिल क्लोराइड. मग अनहायड्राइडचा फॉर्म्युला MScच्या विद्यार्थ्याला माहित पाहिजे. आपल्याकडे म्हणून ते विकत घ्यायला गेलं तर ते मिळू शकत नाही मार्केटमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये. इट इज बॅन्ड बाय लॉज, कायद्यानं बंदी आहे त्याला. ते कुणालाही सहजासहजी असं मिळत नाहीये, नाही का. ऍसिटिल क्लोराइड, मग दोन्हीची तुलना करावी लागेल आपल्याला. दोन्ही स्वस्त कोणता आहे, लेस हॅझार्डस कोणता आहे, आणि मग आमचा विद्यार्थी सॅलिसिलिक ऍसिड एक अर्ध्या तासामध्ये लॅब मध्ये ते तयार करू शकेल. मग जर तुम्हाला सांगितलं की आता तुम्ही 0.5 ग्रॅम वर रिॲक्शन लावली, जर आम्हाला 5 किलो वरती जर प्रॉडक्ट काढून देत असाल तर याला म्हणतो आपण स्केल अप मेथड. म्हणजे तुम्ही 3 नेक्ड फ्लास्क मधली रिॲक्शन ज्या वेळेला तुम्ही स्केल कराल 5 किलोला, याला आपण म्हणतोय स्केल अप मेथड. इंडस्ट्रीमध्ये काय असणार आहे, तिथे 100 किलो 100 किलोची बॅच प्रोसेस असते. तिथं बॅच म्हणजे एक ठराविक लॉट, कंटिन्युअस प्रोसेस. याचा अर्थ ते रॉ मटेरियल. आता सॅलिसिलिक ऍसिड मटेरियल आलं, ऍसिटिक अनहायड्राइड हा रिएजंट आला. म्हणजे आपलं जे नॉलेज आहे ते या पद्धतीनं तुम्हाला अप्लाय, पुढची प्रोसेस ही तुम्हाला करावी लागणार आहे. त्यानंतर तिसरा मुद्दा येतो युनिट ऑपरेशन, की बाबा याच्यासाठी स्पेसिफिक मला आढळलं की 80 डिग्री सेंटीग्रेड जर टेम्परेचर ऍसिटिलेशन इज अक्वायर्ड इन एक्सलंट वे. मग 80 डिग्री टेम्परेचर जर ठेवायचं असेल तर MSc पटकन स्ट्राईक झालं पाहिजे की वॉटर बाथ हा जर मी मला माझं काम हे चांगल्या पद्धतीनं करता येणार आहे. वॉटर बाथचं टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. वॉटर बाथ मधल्या याच्यामध्ये तुम्ही तो मध्ये कंटेनर ठेवणार आहे, त्यामुळं ते जे काही प्रोसेस आहे याला आपण ऑपरेशन म्हणूया, हे तुम्हाला एक्झॅक्टली कॅरी आउट कर. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो क्वालिटी कंट्रोल. आता क्वालिटी कंट्रोल आपण सुद्धा लॅब मध्ये काही केली आणि आम्ही तुम्हाला TLC घ्यायला लावलेली होती, त्यानंतर मेल्टिंग पॉइंट घ्यायला लावलेला होता, बरोबर आहे का. तर हाऊ विल यू डिटरमाइन प्युरिटी ऑफ कंपाऊंड हा सुद्धा इंटरव्ह्यूचा क्वेश्चन असतो. I hope you are understanding me. How will you determine purity of? तुमचं इमिजिएट आन्सर असलं पाहिजे बाय कन्फर्मिंग फिजिकल कॉन्स्टंट. हा एक पॅरामीटर आहे. म्हणजे कंपाऊंड जर स्थिर असेल तर मेल्टिंग पॉइंट घ्यावा लागेल. कंपाऊंड जर लिक्विड, जर एक्झॅक्ट फिजिकल कॉन्स्टंट असेल तर दॅट कंपाऊंड इज फाउंड टू बी प्युअर. ओके. म्हणजे तुम्ही ऍस्पिरिन तयार केलं तर त्याचा तुम्ही मेल्टिंग पॉइंट घ्या, सॉलिड कंपाऊंड आहे, त्याची TLC घ्या, बरोबर आहे. म्हणजे हे ऑपरेशन्स त्यामध्ये येतील. क्वालिटी कंट्रोल याचा अर्थ तुम्ही हे तुम्हाला कन्फर्म करायचं आहे आपला प्रॉडक्ट खरोखर तयार झालाय का नाही. आता सॅलिसिलिक ऍसिड
मेल्टिंग पॉइंट मला वाटतं 135च्या रेंजला आहे आणि ऍस्पिरिनचाही त्या रेंजला आहे. याचा अर्थ टीएलसीचा रोल हा अति महत्वाचा आहे. आमच्या एमएससीच्या विद्यार्थ्याला हे स्किल अति असणं गरजेचं आहे की त्यासाठी बर्नरची जी फ्लेम आहे याची हाईट किती असली पाहिजे. त्यानंतर एमपी बीपी जे थिलेस ट्यूब वापर की कशा पद्धतीने त्या थिलेस ट्यूबचा जो साइड आर्म आहे हिटिंग शुड बी पेंडिक्युलर अँड पिरियडिक. तर ह्या गोष्टी मला आठवतंय मला बारकाईने सांगितलेल्या होत्या. पीबीपी घेत असताना कॅपिलरी सीलिंग सुद्धा कशी करावी गायडन्स तुम्हाला दिलेला होता, बरोबर आहे. त्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल कन्फर्म झाल्यानंतर तुम्हाला प्रोसेस कंट्रोल. मग आता हे लार्ज स्केलला जर तुम्ही गेलात इंडस्ट्रीमध्ये तर इथं तुम्हाला कंट्रोल त्याचे काय प्रोसेस सगळ्या चाललेल्या आहेत, किती वेळ आहे, टीएलसी कन्फर्म आहे का नाही, टेम्परेचर व्यवस्थित आहे का नाही, या गोष्टीचा अंत करावा लागेल. आता हे सगळं लॅब मध्ये काम करत असताना आपल्या मधून काय हॅझार्डस गॅसेस बाहेर पडतात का, हा एक महत्वाचा ज्याच्याकडे आपण फार कमी लक्ष देतो. आपण आपली प्रोसिजर सगळं ते ऍड करत राहतो नाही का. बेसिन मध्ये आपण सगळं मटेरियल सोडून देतो. टेस्ट अमोनिया काय जे केलेला आहे, बेसिनचा कलर बघा, म्हणजे आपण काय काय काम केलेली तुम्हाला. हे बेसिन मधून हे मटेरियल नेमकं जातं कुठं, फायनल इट गोज इनटू सॉइल. आणि त्या बोरवेल असेल तर डेफिनेटली त्या बोरवेल होणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये असं एक नॅकची अपेक्षा आहे की हे जे काय बेसिन मटेरियल आहे याच्यावर सुद्धा प्रोसेस झाली असली पाहिजे. ऍसिड असेल, अल्कली असेल, न्यूट्रलायझेशन झालं पाहिजे, फिल्ट्रेशन असलं पाहिजे. यासाठी ब्रिक्स विटाचा जो चुरा असतो याच्या वगैरे चेक करून नंतर हे पाणी तुम्ही बाहेर सोडलं पाहिजे. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न हा सुद्धा लॅबोरेटरी ॲज वेल ॲज इंडस्ट्रीच्या बाबतीत हा विचारात घ्यावा लागतो. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आपण जे काय थेअरीमध्ये जे शिकतोय, पण हे जर तुम्हाला योग्य पद्धतीनं पुढे जर इम्प्लिमेंट नाही करता आलं तर मात्र तुम्हाला या गोष्टी त्रास देण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर दुसरा मुद्दा असा आहे बल्क केमिकल्स. सहज तुम्ही लॅब मध्ये जर नजर टाकली, गेला बऱ्याच वेळेला आपण जातो केमिकल घ्यायला अवघड्यांच्याकडे, तर काही कॅन मध्ये असतात मटेरियल बघा. H2SO4 35 लिटरचा असतो, अमोनिया 35 लिटरचे कॅन असतात, अल्कोहोल. सो दीज आर बल्क केमिकल्स. आणि फाईन केमिकल्स याचा अर्थ काय, फाईन याचा अर्थ सुंदर असा न घेता की ज्याची किंमत सर्वसाधारणपणे 1 लिटरला 1000-2000 रुपयापेक्षा जास्त अशी जी मटेरियल्स आहेत याला आपण फाईन केमिकल म्हणतो. म्हणजे केमिकल इंडस्ट्रीज या सुद्धा. तर यामध्ये अल्कोहोल येईल, सोडियम कार्बोनेट येईल याला आपण, त्यानंतर अँटीफ्रीज सारखं मटेरियल असेल, इथिलीन ग्लायकॉल असेल नाही का. हिमाचल प्रदेश मधल्या 4 व्हीलरचं डिझेल किंवा पेट्रोल आणि कोरेगाव सातारा मधलं डिझेल पेट्रोल यामधली इथिलीन ग्लायकॉल याचं जे कंटेंट आहे यामध्ये फरक असणार आहे. आपल्याकडे ते कंटेंट कमी, पण तिकडं मात्र इथिलीन ग्लायकॉलचं कंटेंट हे जास्त असेल. अँटी परस्पिरंट, घाम येणं. काय लोकांना MSCचं प्रॅक्टिकल किंवा लेक्चर अटेंड करायचं आहे म्हटलं तरी घाम येतो, वस्तुस्थिती राहते नाही का. की आता जाधव सर काय सांगणार आणि कुठं घेऊन जाणार असं सुद्धा लोकांना अगोदरच घाम येतो. तर याच्यावर सुद्धा ट्रीटमेंट केमिस्ट्रीची अवेलेबल आहे.
तर याच्यासाठीचं जे मटेरियल आहे ते म्हणजे ॲल्युमिनियम फ्लोरोहायड. तर ते टॉल्क मध्ये पावडर मध्ये ते मिक्स केलेलं असतं, म्हणजे त्या घाम हा येणार नाही. घाम आलाच तर तो ऍब्सॉर्ब होऊन जाईल. ऍस्पिरिन सारखं मटेरियल आहे. बेकिंग सोडा असेल, सोडियम बायकार्बोनेट नाही का, ब्लीच सारखा विषय असेल, कपडे वॉश, अँटी रिंकल कन्सेप्ट आलेला आहे आता, म्हणजे त्या कपड्याला आयर्न इस्त्रीची गरज नाही, असे मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल्स हे आलेले आहेत नाही का. लवकरच आंघोळीसाठीच विनोदानं म्हणतात की एखादी टॅबलेट घेतली की आंघोळीची गरज पडणार नाही. भविष्यात हे स्वप्न सावं अशी अपेक्षा करूया आपण. त्यानंतर काय अनालिटिकल टूल्स आहेत नाही का, अनालिटिकल टूल्स. आता परवा आपण प्रदीप पाचफुले सरांचं आणि यांचे एक जोशी सरांचं व्याख्यान ऐकलं, बोथ वेअर ग्रेट पर्सनॅलिटीज नाही का. म्हणजे हायपिडेटेड टेक्निक्स, म्हणजे MSc चा विद्यार्थी म्हटले की त्याला 4 नाव सांगता आली पाहिजे की नाही का. HPLC आहे, हाय परफॉर्मन्स किंवा हाय प्रेशर लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. GLC आहे, HPTLC आहे, हाय परफॉर्मन्स थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी. सगळ्यात माझं स्वतःचं आवडीचं म्हणजे HPTLC आहे बरं का. त्यानंतर IR इन्स्ट्रुमेंट आहे, IR इन्फ्रा रेडिएशन. NMR त्याची किंमत 1.25 ते 1.5 करोडच्या आसपास आहे, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाही का. तर एम आय ऑडिबल? येस सर, यू आर ऑडिबल. 4 करोड. ओके, नाउ डेज. ओके. आता तर मला वाटतं किती मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्जचं इन्स्टॉलेशन सुरू आहे अमेरिकेत, तर त्याची किंमत डेफिनेटली त्या रेंजला असणार आहे. त्यानंतर TGA सारखा विषय आहे, DTA सारखा विषय आहे नाही का. तर अशा पद्धतीची आपला जो MSc चा जो ओव्हरऑल हे सिलेबस बघता, आता या सेकंड इयरला आपल्याला ते काय सब्जेक्ट आहेत बरोबर आहे, तर आपण त्यामधून जाऊया आणि जिल्ह्याला चांगलं तुम्हाला देता येईल, जे नॉलेजेबल असेल ते आपण करणार आहोत. आपण कधीही दुसऱ्याची तुलना करणार नाही आहोत. वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कॉपी सिलेबस ऑफ सातारा कॉलेज, आयदर YC और अदर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. पण आपण आपलं टेक्नॉलॉजी किंवा हे जे काही प्रॅक्टिकल मॉड्यूल्स असतील याच्यासाठी आपलं आता हे टायअप झालेलं आहे जर्मनी बरोबर. तर पाचफुले सर डायरेक्ट तुम्हाला तिकडून सल्ला देणार आहेत. म्हणजे आमचा विद्यार्थी हा तयार असला पाहिजे की त्याच्या डोक्यात हा प्रश्न पाहिजे, हायड्रोजन स्टोअर करायचा जर असेल तर हायड्रोजन गॅस ट्रॅक्टर जर चालवता आला आणि टेक्नॉलॉजी जर सेव्ह करता आली तर मी इनोव्हेशन पण सांगतोय तुम्हाला. अजून ज्या महाराष्ट्रात किंवा भारतात असं डिझाईन कुणी केले नाही, हायड्रोजन गॅसवरती ट्रॅक्टर चालतोय. ती इकॉनॉमी होईल, शेतकऱ्याचा किती फायदा होईल बघा. तर असा प्रश्न एखाद्या आला तर त्याच्या डोक्यात तो प्रश्न येईल, मग हायड्रोजन कुठून, त्याची ती टाकी कशी असेल ट्रॅक्टरची, त्याच्या इंजिन काय डिझाईन मध्ये मॉडिफिकेशन काय होणार आहे का, चालवायला सोपं आहे का, पॉवर मी तेवढी मिळणार का, वगैरे वगैरे. तर या गोष्टीचं नॉलेज, टेक्नॉलॉजी आपण डायरेक्ट जर्मनी येणार आहोत. म्हणजे आमचा विद्यार्थी हा तेवढा क्युरियस असला पाहिजे, त्याचं विचारण्याची कपॅसिटी ही त्यानं तेवढी डेव्हलप केली आहे. त्यानंतर स्मार्ट मटेरियल, निटिनॉल सारखा विषय आहे. निटिनॉल हे अलॉय आहे, म्हणजे ते खिशात घडी करून ठेवता येतं आणि बाहेर का त्याचा ओरिजिनल शेप तयार होतो. म्हणजे चष्मा नाही का, चष्म्याला एक ठराविक जागा तेवढी लागते, पण चष्मा जर 1 इंच पॅक करता आला तर किती छान होईल. म्हणजे कुठं विसरला राहिला किंवा काय पडला हा विषयच राहणार नाही. मग तो 1 इंचाची जर तुम्हाला हे करता आली, तीच गोष्ट व्हेकल्सची आहे. म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं आपली जी 2 व्हीलर आहे, मोटरसायकल, ही जर 1 फुटात जर पॅक करता आली तर किती टेक्नॉलॉजी चांगली असेल ती. म्हणजे कुठेही घेऊन जात आणि ती फोल्ड अनफोल्ड केलं की
त्या ओरिजिनल शेप मध्ये येऊ शकते. म्हणजे दीज आर दी स्मार्ट मटेरियल्स, नाही का. आता ड्रग की जे घेतल्यावर माणसाला रोगच होणार नाही. कोविड हा विषय सोडून द्या, म्हणजे त्याला कुठलाही रोग होणार नाही, कॅन्सर नाही, कोविड नाही, ताप नाही, काय नाही, नाही का, हार्ट अटॅक नाही. सो दिस इज स्मार्ट मटेरियल. किंवा त्याला पाण्यात श्वास घेता आला पाहिजे, याच्यावरती ती सुसर प्राणी आहे ना मगर, ती हवेत अर्धा तास पाण्यात कशी श्वास रोखून धरू शकते, तिला ऑक्सिजन कुठून मिळतो, यावरती सुद्धा रिसर्च सुरू आहे. मग ही जर टेक्नॉलॉजी माणसाला जर अप्लाय करता आली, अडॉप्ट करता आली, तर ज्याला पोहता येत नाही मला वाटतं त्यांच्यासाठी एक वरदान ठरण्याची शक्यता आहे, नाही का. आणि त्याला पोहू शकेल, अडचण नाही. पाणी आपत्ती पूर आला तर टेक्नॉलॉजीनं माणूस जगू शकेल आरामात. सो एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मटेरियल. ओके. दळणवळण स्पीड जे आहे, आपल्याला क्षणात अमेरिकेत जाता आलं पाहिजे, न्यूझीलंडला जायला पाहिजे. बाहेरच्या गोष्टी सोडून द्या, पण आपल्या इंडियामध्ये जे सिक्कीम शेजारी देश, तर ते सगळ्यात आनंदी लोकांचा देश आहे. माझी स्वतःची साला इथं एवढे काही लोकांच्याकडे सुबत्ता असून ते लोकांचे चेहरे कायम बघण्यासारखे असतात, आणि तिथं हार्डली 2-4 हजार त्यांचं इन्कम असतं, पण ते सगळ्यात सुखी लोक आहेत. तर माझी स्वतः इच्छा आहे, व्हॉट इज दी सिक्रेट बिहाइंड दिस, म्हणजे अशी ज्या काही गोष्टी आहेत या सुद्धा म्हणजे ॲटिट्यूड, स्मार्ट ॲटिट्यूड, नाही का, आपण असं त्याला नाव देऊया. सो इट ऑल्सो मॅटर. तर मित्रांनो, खूप काही बोलता येण्यासारखं आहे. ॲग्री रिलेटेड आपल्याला काही स्मार्ट फर्टिलायझर तयार करायचे आहेत. फर्टिलायझरसाठी आपल्याला माहित आहे, पूर्वी युरिया पाटीमध्ये घ्यायच्या आणि ते बिचारे शेतकरी त्या मुठीत धरून ते रॅन्डमली स्प्रेड करायचे. त्याला आता ठिबक सिंचन आला, नाही का, त्या पाईपलाईन मधून फर्टिलायझरचा डोस दिला जातोय. परत दुसरी टेक्नॉलॉजी आली आता हायड्रोपोनिक्स, कमीत कमी याच्यावरती, म्हणजे लँडलेस ऍग्रिकल्चर, जमिनीची गरज नाही, उगाच 30 आणि 40 लाखाला 1 एकर, हा सुद्धा कन्सेप्ट ह्या टेक्नॉलॉजीनं मिळू शकेल भविष्यात, असं घडू शकेल, नाही का. तर या ज्या काही टेक्नॉलॉजी आहे, आता नॅनो स्प्रेच्या मार्फत मुळाला स्प्रेच्या मार्फत फर्टिलायझर्स मिळतील. एवढं नॅनो टेक्नॉलॉजी इट इज स्मार्ट मटेरियल. म्हणजे एव्हरीबडी शुड नो इनसाइट्स ऑफ मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल, टेक्नॉलॉजी अँड सो ऑन. आणि ज्या पर्सनकडं याचं नॉलेज कमी असेल, शिकणार नाही. आणि मी विनोदाने जे म्हणतो का नाही वर्गात, नाहीतर मग तुम्हाला R&D च्या बाहेर ठेवतात बॉक्सला लेबल लावायला, कारण त्याला आत घेत नाहीत, नुसतं बॉक्सला लेबल लाव म्हणतात, परवाच कर. म्हणजे हे आपलं डिव्हॅल्युएशन हे विद्यार्थ्याकडून होता कामा नये. एम आय राईट गोष्टी सर? Yes, sir. You are absolutely right. So are you enjoying my talk or not? Sorry. Can you repeat, sir? Our students are enjoying my talk or not? Let me take feedback Yeah. live also. Yes, yes. जरा विद्यार्थी सांगा, जरा तो अनम्यूट करा आणि जरा शेअर करायला सांगा त्यांना, सांगा सर. येस, अनम्यूट करू शकतात प्रत्येक विद्यार्थी, आपण कुठलाही नेम ठेवलेला नाही आज. अनम्यूट आणि सांगू शकता सरांना की तुमचे फीडबॅक्स. ओके, चैतन्य इज नाउ ऑन स्क्रीन. ओके, गो अहेड. एन्जॉय. बर. कसं काय पिरियड, लॉकडाऊनचा पिरियड कसं काय चाललाय? तर चाललाय, पण तुम्ही काय ऍक्टिव्हिटी करता हे विचारायचं. वेबिनार अटेंड करतोय. बर.
छान छान. बर, MSc चे प्रोजेक्ट संदर्भात काही ठरवलंय की नाही? MSc चे प्रोजेक्ट पेपर देखील केले डाउनलोड. बर, डाउनलोड करा, चर्चा करा, गोष्टी सर आहेत, मी आहे. आपल्याला कमी वेळात चांगला प्रोजेक्ट ज्याच्यावर आपल्याला पुढे जायचं आहे. चालेल चालेल. आणखी कोण शेअर करू इच्छित? स्नेहल स्क्रीन वरती दिसते. हा स्नेहल. स्नेहल तुझा अनम्यूट करू शकते माईक आणि बोलू शकते. थॉट्स. बोल स्नेहल. हॅलो. हा. स्नेहल, ऐकायला आलं का? हो, आलं की सर. बर बर. सध्या कसं काय अभ्यास वगैरे काय सुरू आहे का नाही? हो सर, चालू आहे थोडा थोडा. थोडा थोडा. बर. ओके ओके ओके. काय डाउनलोड वगैरे? NDL ला किती लोकांनी व्हिजिट दिली? NDL नॅशनल डिजिटल लायब्ररी. दिली की सर. ओके ओके, व्हेरी गुड. अनिरुद्धला काही शंका आहे की नाही? नाही सर. काहीच शंका नाही. नाही, त्या ऍडमिशन बद्दलच पण सांगितलं कुष्टे सरांनी भरपूर चांगलं. बरोबर. ऍडमिशन प्रोसेस करा. म्हणजे आज आपलं हे टेस्टिंग लेक्चर सुद्धा आपण आता व्यवस्थित कंडक्ट करू शकतोय. काय अडचण येणार नाहीये. ती प्रोसेस करून घ्या. आणखी कोण आहे स्क्रीन वरती? कोष्टी सर इन्व्हाइट करा. ती जाधव मुलगी आली का? दैवडीची जाधव मुलगी आली आहे का? नाही सर, नाही सर, तिचा मोबाईलचा प्रॉब्लेम झालाय काहीतरी. अरे बापरे. बर बर बर. आणखी कोण आहे? विशाखा. हो, विशाखा अनम्यूट कर तुझा माईक. विशाखानं अनम्यूट नाही केलेला. सर केला. काय लॉग स्टडी मटेरियल वगैरे काय डाउनलोड? आधीचाच आम्ही करत होतो अभ्यास. बर बर बर. आता काय करूया बर का, हा. जसं ते विद्यापीठाच्या गाईडलाईन येतील तुमच्या फर्स्ट इयरच्या रिझल्ट, तर त्या गाईडलाईन त्याच्या तुम्ही फार विचार करण्याची गरज नाही. आता इयर फोकस करा आणि त्यानुसार ऍडमिशन प्रोसेस करून घ्या. त्याची फी किती आहे वगैरे काय ते विचारून घ्या सरांना. आणि लॉकडाऊन मला वाटते जर लिफ्ट होईल आता 30 तारखेपर्यंत, तर प्रोसेस करा. आणखी काय शंका? ऑफलाईन पण करायचं ना सर? हो, ऑफलाईन करावे लागेल ना प्रोसेस. ऑनलाईनच हे ज्यावेळी डाटा ज्यावेळी तुम्ही डाटा आपली माहिती भराल त्यावेळी त्याची प्रिंट घेऊन परत त्या हार्ड कॉपीला जोडून मग ऑफिसची प्रोसेस करायची. चला, आणखी कुणाला काय बोलायचं करायचं आहे? तिकडे येण्याचा सर प्रॉब्लेम आला तर? नाही नाही येणार. 31 पर्यंत वाट बघूया ना. 31 पर्यंत. मीनवाईल ऑनलाईन प्रोसेस आहे ती करून घ्या. ऑनलाईन होईल पण कोरेगाव प्रॉब्लेम आला. शिंदलकर आहे, त्यानंतर रिअलमी आहे, विजय आहे. तुम्हाला आवाज येतोय का? सर हा येते सर. ओके. काय शंका? काय नाही. आणखी किरण निकम
काही शंका? आणखी कुणाला काय विचारायचं आहे का बघा जर हो हो. सर रिझल्ट बद्दल रिझल्ट बद्दल आताच सांगितलं मी की विद्यापीठ जशा गाईडलाईन देईल आणि ज्या पद्धतीने जर त्यांनी सांगितलं की या पद्धतीनं इंटरनलचे असेसमेंट नुसार मार्क तर त्या पद्धतीने ती प्रोसेस होऊन जाईल. इंटरनलचे मार्क दिलेत सगळ्यांना, कुणाची काय अडचण ठेवलेली नाही आम्ही. इंटरनलचे फॉर्म भरलेले आहेत आणि अकॉर्डिंग टू UGC गाईडलाईन तुम्ही फर्स्ट इयरमध्ये यू आर क्वालिफाईड, पण त्याला रूल असे आहेत की तुमचे फर्स्ट सेम जर क्लिअर असेल तर ते सेकंड सेम पण क्लिअर असेल, पण फर्स्ट सेमचे जेवढे बॅकलॉग आहेत ते बॅकलॉगच असणार आहे. ते तुम्हाला फर्स्ट सेमचे ते आणखी तर गाईडलाईन्स नाही आलेल्या काय. येस, अजून कोणाला काय सांगायचं आहे, बोलायचं आहे, शेअर करायचं तुमच्या आहे? त्रुटी असतील काय विचारा म्हणजे स्टुडंट्स, कारण त्याचं तुम्हाला हा खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही विचारू शकता तुमचे काय प्रश्न असतील वगैरे. जसं आता पाटीलने विचारलं की रिझल्ट बद्दल आणखी काय शंका असतील विचारा. पैशा संदर्भात, फी संदर्भात शंका आहे का कुणाची? मागच्या वर्षी किती होती त्याच रेंजला सेकंड इयरची पण असणार आहे बरोबर? चैतन्य, मागच्या वर्षी फी किती होती? 31,080 मागच्या वर्षी फी 31,000. तर त्या रेंजला जाता ती आणि ते करून टाका प्रोसेस लवकर. आणि त्याबरोबर ऑनलाईन घेतो करून ऑफलाईन हा ऑनलाईन करून घ्या. पण होते ना तुमची. हा, त्यामुळे काय अडचण नाही, करून घ्या. आणखी कुणाला काय शेअर करायचं आहे गोष्टी सर? आणखी कुणाला काय बोलायचं? येस, नाव आय एम हँडिंग ओव्हर टू यू. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सो मच फॉर युअर गाईडलाईन. ॲक्च्युली सरांनी आपल्याला खूप गोष्टीबद्दल बोललं. त्याचं एक सारांश म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की सरांनी सुरुवातीला आपल्याला सांगितलं की लॉकडाऊनमधून आपण आहात, काय गोष्टी केल्या पाहिजेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी हा सांगितला की आता इंडस्ट्रीमध्ये काय गोष्टी गरजेच्या आहेत. सुरुवातीलाच ते बोलले की 1 वर्षानंतर, अजून 1 वर्षानंतर तुम्हाला किरण निकम म्यूट कर. येस, थँक्यू. तर तुम्हाला 1 वर्षानंतर तुम्हाला कंपनीमध्ये जॉब मागायला असाल किंवा कुठेही सो, पण तिथं काय गोष्टी गरजेच्या आहेत या सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं की आपल्याला बेसिक गोष्टी सुद्धा माहीत नसतात. मग त्याच्यावरनं मग तू कुठल्या कॉलेजला शिकला आहात, की तुम्हाला शिकवायला कोण होतं, आणि मग त्याचे माप काढायला सुरुवात आहे. आणि मग तिथं मला असं वाटतं की शिक्षक चुकीचा आहे का विद्यार्थी, म्हणजे हे आपल्या आपणच पाहावं असं मला वाटतं. कारण शिक्षक तर त्याचं काम करत असतो, पण विद्यार्थी जर शिक्षकाकडे आला की सर आमचा असं असा प्रॉब्लेम आहे, तर शिक्षकाला कळेल की ह्याचा हा प्रॉब्लेम आहे, याच्यावरती असं सोल्युशन काढलं पाहिजे, तेव्हाच कळेल. पण तुम्ही जर अशा गोष्टी हाईड करत गेलात की नाही मला कशाला विचारायचं, आणि विचारलं तर कोणीतरी हसल वगैरे माझ्यावरती, किती बेसिक क्वेश्चन आहे. पण बेसिक क्वेश्चन जरी असला तरी तो जर क्लिअर होत असेल तर काय हरकत आहे म्हणतो मी. आणि विद्यार्थ्याचा अर्थच आहे की शिक्षण घ्यायचं असतं, त्यामध्ये आपला बेसिक किंवा अप्लाइड क्वेश्चन हे मॅटर नाही करत. वॉट एव्हर, त्याच्यावरती सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. आणि सरांनी असे काही इम्पॉर्टंट मुद्दे सांगितले की ज्याच्यामध्ये तुम्ही आता स्वतः ॲनालिसिस केलं पाहिजे स्वतःवरती, की सरांनी सांगितलेलं आहे की नॅपथॅल किंवा डांबर गोळी असेल किंवा ॲस्पिरिन असेल, आणखीन हायड्रोजन स्टोरेजचा असेल प्रकार, किंवा स्मार्ट मटेरियलवरती पण सर बोलले. पण मला ह्याच्या पुढं तुम्हाला सांगण्यापूर्वी मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे विद्यार्थ्यांना, की आपल्या ज्या डिपार्टमेंटला इंटरनॅशनल वेबिनार झाला त्याच्यामध्ये किती जणांनी पार्टिसिपेट केलं होतं?
जरा असा हँड वर करा, मला कळून जाईल. किरण निकम, आणखीन कोमल राऊत, आणखीन चैतन्य, अजून रेडमी म्हणून लिहिलेले. ओके, वॉट एव्हर. सर, ऑन द स्क्रीन आय कॅन सी ओनली 4 people. डॉक्टर SD जाधव सर. Okay. म्हणजे So this is not good thing, sir. इज इट गुड? म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटला इंटरनॅशनल No. लेवलचा वेबिनार होतो आणि त्याच्यामध्ये आपलं पार्टिसिपंट 4, मला हात वर केलेले फक्त 4 I जण was दिसले, सर. expecting, I was expecting all students. आता बाकीच्यांना काय प्रॉब्लेम होता हे विचारणं आमचं चुकीचं आहे. कारण यस, मानेने केला होता, चैतन्य आणि निकम आणि धुमाळ, आणखीन कोण, कोमल राऊत. ओके, म्हणजे सर स्क्रीनवरती आता सध्या 14 पार्टिसिपंट आहेत, त्यातले आपण दोघं आहात सर. म्हणजे टोटल 12 पैकी फक्त 4 ते 6 जण, म्हणजे 50% नाही, स्क्रीनवरच नाही आहेत. आणखीन म्हणजे 10 जण नाही आहेत, अब्सेंट आहेत आज टोटल. तरी मला हे फक्त हायलाइट करायचं आहे की आपण एखादी ऍक्टिव्हिटी होत असेल आपल्या डिपार्टमेंटला, बाहेरचं जाऊ द्या. आता चैतन्य म्हटलं की मी लॉकडाऊनमध्ये वेबिनार अटेंड करतो, खूप चांगली गोष्ट आहे, ऐकून खूप बरं वाटलं. पण मला हे म्हणायचं आहे की आपल्याच क्लासमधला विद्यार्थी जर बाहेरचे वेबिनार अटेंड करत असेल तर आपल्या डिपार्टमेंटचे आपणच का अटेंड नाही करत? ऍक्च्युली मला हे गोष्ट माहीत होती की आपले विद्यार्थी किती पार्टिसिपंट झाले आहेत, पण मी एकदाही जाधव सरांना बोललो नाही की सर आपले सगळे विद्यार्थी आले नाही. की मला माहिती आहे सगळी लिस्ट आहे माझ्यासमोर, पण याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की बाबा तुमचं इंटरेस्ट काय आहे. तुमचा जर इंटरेस्ट नसेल की जगामध्ये काय चाललंय आणि कोणत्या वेनं आपण बघितलं पाहिजे, त्याचे प्रॉब्लेम काय आहेत. आता सरांनी म्हटलं की हायड्रोजन स्टोरेज, हायड्रोजनवरती चालणारे गाड्या सुरू होणार आहेत, झालेही असतील, पण त्याचे प्रॉब्लेम काय आहे, प्रॉब्लेम जर असतील त्याचं सोल्युशन आहे का? तुम्ही म्हणसाल सर हे तर इलेक्ट्रिशियन आहे किंवा ऑटोमोबाईल्स आहे, बट यू आर रॉंग. बरं का, केमिस्ट्री एक असा विषय आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये केमिस्ट्री असतेच. प्रत्येक गोष्ट, कुठलीही गोष्ट घ्या तुम्ही, ऑटोमोबाईल घ्या, स्मार्टफोन्स घ्या, कोणतीही गोष्ट घ्या. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या जे हातामध्ये आता मोबाईल आहे, मोबाईलवरती आमच्याकडे पाहतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताल ह्याच्यामध्ये कुठली केमिस्ट्री आली, तर तुमच्या ह्या हेडफोन पासून टोटल आय कॅन से 80 to 90% केमिस्ट्री आर इन्व्हॉल्व इन द स्मार्टफोन्स. 80 to 90%. तुम्ही म्हणताल सर अतिशयोक्ती आहे, काहीच नाही. आता हे बघा, याच्यामध्ये काय, मॅग्नेट, ठीक आहे, याचा प्रकार असेल आयर्न, ठीक आहे, मॅग्नेट पासून सुरुवात करू आपण. पॉलिमर्स. आता पहिले हेडफोन कसे यायचे की थोडेसे असे टिल्ड केले तर त्याला स्क्रॅचेस यायचे, पण आता कसंही तुम्ही करा नाही का, काही होणार नाही. म्हणजे सरांनी बोललं की असे आणखी स्मार्ट मटेरियल येत आहेत की ते त्या गोष्टीला असे घडी जर केली, म्हणजे बाईक जर असेल 6 फुटाची, 1 फुटामध्ये जर कसं काय आणता येईल, शक्य आहे ना. हे तुमच्या समोरच उदाहरण आहे. विचार करा, एक 20 वर्षापूर्वी म्हणजे किंवा एक 15 वर्षापूर्वी मोबाईल क्वचित जणांकडे होता, खूप महाग होता, पण आता तोच मोबाईल आपल्याला 8 ते 10 हजारामध्ये चांगल्या प्रकारचा मिळू शकतो. म्हणजे काय, टेक्नॉलॉजी पुढे गेलेली आहे ना. मग आता जे सर विचार करतायत की एखादी गोळी खाल्ली तर आंघोळ झाल्यासारखं फ्रेश वाटलं पाहिजे वगैरे वगैरे, हे सर म्हणतात, किंवा सगळ्यांनी ऐकलेलं की आज काय आंघोळ नाही, रविवार आहे, गोळी खाल्ली आणि फ्रेश वाटते. हे आपल्याला हसू येते आता है ना, पण ह्या गोष्टी होणार आहेत. पण होणार आहेत कोणासाठी? ज्यांचा विचार त्या वेन आहे, ज्यांना असे काहीतरी विचार पडतात, प्रॉब्लेम क्रिएट होतात आणि त्या प्रॉब्लेमचं शोधण्यासाठी तुम्ही कुठेतरी सुरुवात करता. सरांनी खूप चांगले मार्ग सांगितले, इंडस्ट्रीचे असतील, ॲनालिसिस टेक्नॉलॉजी असेल, किंवा आपण लॅबमध्ये करण्यापासून ते काय गोष्टी करू नये आणि काय गोष्टी करू नये हेही सांगितलं, बरोबर आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळं आपल्याला माहीत असतं, सगळं टोटली माहीत असतं, पण आपलं फक्त काय की कॉलेज कुठे सुरू आहे, कॉलेज कुठे सुरू आहे, आम्हाला करावं असं वाटतं, पण कुठं काय सुरू आहे आम्हाला हे. पण आपण लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा आपण खूप मिटिंग घेतलेल्या आहेत, झूम मिटिंग घेतलेल्या आहेत, त्याच्यामध्येही सांगितलं की तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर ग्रुप आहे त्याच्यावरती शेअर करा. पण नो वन वॉन्टेड टू शेअर.
शेवटाला जाधव सरांनाच मेसेज टाकावला की कोणीतरी रिप्लाय द्या, तुम्ही आजच्या मीटिंगला येणार आहेत का नाहीत ते. आम्हाला पर्सनल कॉल करावे लागले. म्हणजे आपण ह्या स्मार्ट जगामध्ये एवढ्या इंटरनेट फॅसिलिटी असताना तरी सुद्धा आपल्याला एक मेसेजचा रिप्लाय देऊ शकत नाही आपण. म्हणजे आपण किती स्मार्ट आणि किती ऍक्टिव्ह आहे. अँड स्टील वी आर यंग, है ना. जाधव सर है ना, आता एज काढत नाही, पण त्या एजचे असताना सकाळीपासून मला 3 फोन येतात की सर विद्यार्थी नसेल तर आपण काय बोलायचं, एज बघा त्यांचं. आणि आपण आता ह्या एज मध्ये तर काय करायचं आहे, बघू ऑन झालं तर, है ना. म्हणजे आपला विचार बघा, है ना. म्हणजे मला हेच म्हणायचं आहे की उद्या जर तुम्हाला विचारलं इंडस्ट्रीमध्ये किंवा जॉबमध्ये इंटरव्ह्यू घेताना वगैरे की तुम्हाला शिकवलं नाही का? 58. सॉरी सर. I am 58. येस. 58 असताना सरांचा एवढी एनर्जी आहे, मग आपली का नसोय असं मला थोडाफार मलाच प्रश्न पडतो. आणि ठीक आहे असो, तर प्रश्न पडावे, प्रश्न फक्त पडून त्यात गोंधळात पडण्यापेक्षा त्या प्रश्नाला उत्तर शोधता आली पाहिजे. आणि हेच आपलं करेक्ट एज आहे. हे करेक्ट एज याच्यामुळे आहे की वी आर मास्टर स्टुडंट. मास्टर म्हणजे काय, की ज्याचं बॅचलर कम्प्लीट झालेलं आहे. बॅचलर म्हणजे काय, एका प्रॉब्लेमची सुरुवात असते, है ना. बॅचलर BSc मध्ये आपल्याला शिकवलं जातं की हे थेरम आहे, हे तर थोडं आपण बेसिक घेऊया. पण MSc मध्ये आल्यानंतर प्रत्येक शिक्षक म्हणत असतो की BSc तुम्ही हे शिकलात ते शिकलात. याचा अर्थ काय, बॅचलर तुमचं एज झालेलं आहे, संपलं, आता तुम्ही मास्टर आहात, है ना. प्रत्येक शिक्षक म्हणत असतो की BSc मध्ये तुम्ही हे शिकलात, आता आपण पुढचं घेऊया, अप्लाइड घेऊया. याचा अर्थ काय होतो की BSc मध्ये तुम्ही बेसिक शिकला आहात, प्रॉब्लेम कसे क्रिएट असतात आणि त्याला सोल्युशन काय असतात हे प्रत्येक सायंटिस्टने 1 रूल 2 रूल नेक्स्ट रूल आणि सो ऑन, है ना. पायथागोरसचा नियम असेल किंवा थर्मोडायनॅमिक्सचा एक नियम, दुसरा नियम, तिसरा नियम. काय गरज होती दुसरी आणि तिसऱ्याची, एकच नियम काढून बसला चालला असतं ना. पण दुसरं काय, अपग्रेड, जनरेशन 1 2 3 4 अँड सो ऑन, है ना. मोबाईल घेतानाही आपण बघतो लेटेस्ट घे का, त्याच्यामध्ये सगळ्या फॅसिलिटी आहेत. आपण स्वतःला काहीतरी प्रश्न विचारा की आपण लेटेस्ट का होत नाही, है ना, अपग्रेड का होत नाही. आज लेक्चर झालं, गोष्टी सर बोलतायत, जाधव सर बोलतायत, झालं. आज काहीतरी आजच्या पुरती चर्चा होईल, उद्यापासून जायचे ते, है ना. हे ठीक आहे, बोलायचं असतं, है ना, असं तसं. आणि आपण एक मजाक करते आणि लाईट लिहून सोडून देतो, बट रॉंग, युअर रॉंग, है ना. तर लॉकडाऊनला 4 महिने झालेले आहेत. मला माहित नाही किती जणांनी किती काय वाचलं आणि किती डाउनलोड केलं, आय डोंट नो. आणि तसा UGCचा नेम पण नाही की तुम्ही काय केलं हे आम्ही विचारावं. पण आजपासून किंवा आतापासून आपल्याला सेकंड इयरची वाटचाल सुरू होते. ऍडमिशन घेते म्हणजे वाटचाल सुरू झालेली आहे. पण सेकंड इयरमध्ये तुम्हाला हे माहीत आहे की तुम्हाला प्रोजेक्ट असतो. आणि सरांनी खूप चांगल्या प्रकारे गाईडलाईन्स केले की प्रॉब्लेम कुठे येतात सध्या. फॉर एक्झाम्पल सोडियम हायड्रॉक्साईड आहे, NaOH आहे, सिम्पल कंपाऊंड प्रत्येक लॅबमध्ये असतो. नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट ऑल्सो इन बायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, इव्हन तो आपल्या बिहॉकमध्ये पण आहे. म्हणजे एव्हरीवेअर, फक्त केमिस्ट्रीला रिलेटेड नाही येते. मग एवढं सगळं असताना आणि तो जर बॉक्स बघितला तो काय एवढा वगैरे नसतो. तो एक तर अर्धा किलोचा किंवा 1 किलोचा किंवा 5 किलोचा असतो. म्हणजे क्वांटिटी किती आहे आणि येतो कुठून, समुद्रामधून. जी प्रोसेस काय, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही उद्या इंटरव्ह्यूला गेले, है ना, एखाद्या गोव्या किंवा गुजरातच्या ठिकाणी, आणि तुम्हाला जर विचारलं डू यू नो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, मग तुम्ही म्हणता सर आम्हाला सिलेबसलाच नव्हतं, है ना. सिलेबस तिथं येतच नाही, कारण तुमचं ऑलरेडी सिलेबसमधले जेवढं होतं ते संपलेलं आहे आता, है ना. मास्टर लेवलला तुम्ही सिलेबस प्लस सराउंडिंग, त्या सिलेबसच्या सराउंडिंग ही बघितलं आणि यू आर अनालिटिकल स्टुडंट, ह्या गोष्टीकडे लक्ष केलं पाहिजे. तर आता ह्या सेकंड इयरमध्ये काय करायचं आहे की सरांनी जे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत आपल्याला की अशा अशा प्रॉब्लेम आहेत, तर ह्या प्रॉब्लेमवरती माझा इंटरेस्ट सब्जेक्ट कोणता याच्यामध्ये, है ना. फॉर एक्झाम्पल ॲस्पिरिन असेल, फॉर एक्झाम्पल नॅफ्थेलिनचे असेल, किंवा स्मार्ट मटेरियलचे नॅनो पार्टिकल्स असतील, नॅनो पार्टिकल स्मार्ट मटेरियल, नॅनो पार्टिकल्स असतील. पण ते नॅनो पार्टिकल फक्त आहेत, पण त्याचं ॲप्लिकेशन काय, ह्या गोष्टीचा विचार करून त्याच्या पाठीमागं आपण
लागलं पाहिजे. इन द सेन्स दॅट ओके नॅनो पार्टिकल माझा आवडीचा विषय, ओके गुड, पण व्हॉट इज मीन बाय नॅनो पार्टिकल हे मला आलं पाहिजे. ओके आतापर्यंत नॅनो पार्टिकल कोणत्या कोणत्या टाईपचे असतात, कशा सिंथेसिस, किती प्रकार आहेत सिंथेसिस करायचे, बरं एवढे प्रकार आहेत, एवढे टाईप आहेत, तर ह्याच्यामध्ये मला नवीन काय करता येईल का, आणि येईल तर मग किती पॉईंट आहेत की ह्याच्यामध्ये मला काम करता येईल, है ना. असे 2, 3, 4 पॉईंट आहेत, आणि त्या 4 पॉईंटवरचे तुम्ही गुगलवरती टाका आणि बघा की आतापर्यंत ह्या पॉईंटवरती कोणी विचार केलेला आहे का. आणि गुगल आहे, स्मार्टफोन आहे म्हणजे गुगल आहे, तुमच्याकडे सगळे उत्तर एका हातामध्ये आहेत तुमच्या, फक्त तुम्हाला शोधायचं आहे ते. ओके, तर अशा गोष्टी आहेत, खूप सिंपल गोष्टी आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्हाला आवडीचा टॉपिक बघा, तुम्हाला जो आवडतो, आणि फक्त आवडलाच नाही तर तो डिस्कस करा, है ना. डिस्कस करून त्याच्यावरती तुम्ही लिटरेचर डाउनलोड करा, वाचा त्या लिटरेचर, फक्त आता लिटरेचर वाचणं एकदा वाचलं म्हणजे संपलं असं नाही. लिटरेचर किंवा आर्टिकल एक अशी गोष्ट आहे की एकदा वाचल्यावर कधीच समजत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे एकदा जर पेपर वाचला, कुठलंही रिसर्च आर्टिकल असेल, तर पहिल्यांदा कंटाळा येतो की काहीच समजतच नाही. एक तर त्याच्यामध्ये कुठलीही डायग्राम पहिल्या पेजवरती असते किंवा नसते, म्हणजे पण छोटी असते, कारण आपल्याला सवय लागली असते की बाबा थोडा वर काय वाचलं की खाली डायग्राम असते, एक्सप्लेनेशन असतं वगैरे वगैरे. आर्टिकलमध्ये क्वचित असतं. आर्टिकल एकदा वाचून कधीच समजत नाही, त्याला ॲटलिस्ट 3 वेळेस तर वाचावं लागतं ॲटलिस्ट. तेव्हा कुठं त्या आर्टिकलला म्हणायचं काय, त्यामध्ये रिसर्च काय आहे तो आपल्याला कळतो. तर अशा पद्धतीने जा, त्यात आर्टिकल डाउनलोड करून वाचा. वाचल्यानं फक्त वाचून नका करू की त्या आर्टिकलमध्ये सगळं आर्टिकल वाचल्यानंतर त्या आर्टिकलला असं असं काहीतरी म्हणायचं आहे हे तुम्ही लिहून काढा. तुमची 1, 2, 3 पेज किंवा 4 पेज, 10 पेज एक फाईल करा छोटीशी फॉर द प्रोजेक्ट, MSc प्रोजेक्ट. तुम्हाला वाटलं की 3-4 आयडिया आहेत माझ्याकडे, लिहून काढा त्या आयडियाचे नावं तर ॲटलिस्ट लिहून काढा, आणि शिक्षकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन ते फायनलाइज करून त्याच्यावरती विचार करायला सुरुवात करा, आणि त्याच्या पाठीमागचे आर्टिकल डाउनलोड करून वाचायला सुरुवात करा, आणि ते लिहायला पण सुरुवात करा. कारण फक्त विचार करून चालणार नाही. ॲट द एंड ऑफ MSc तुम्हाला तो प्रोजेक्ट सबमिट करावा लागतो. सबमिट म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये आम्ही म्हणतो मग इंट्रोडक्शन लिहून आण, आहे ना, तू काय केलं हे लिहून आण, आणि कन्क्लुजन दे. मग आता इंट्रोडक्शनमध्ये लिहायचं काय, तर हेच लिहायचं जे तुम्ही आज वाचणार आहे, है ना. सुरुवात जी केलेली आहे ना तुम्ही वाचायची, तेच तुम्हाला इंट्रोडक्शनमध्ये लिहायचं असतं. इंट्रोडक्शन म्हणजे काय असतं की आत्तापर्यंत एवढे गोष्टी झालेल्या आहेत, आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं की ही छोटीशी नॉवेलिटी जर आली तर थोडंफार बेनिफिशियल राहील. हा असतो तुमचा प्रोजेक्ट, है ना. पण मग इंट्रोडक्शनमध्ये काय, आत्तापर्यंत काय गोष्टी झाल्या ह्या सगळ्या व्यवस्थित त्या इंट्रोडक्शनमध्ये यावं लागतं, है ना. मग आपल्याला एक जे वर्क आहे त्याबद्दल लिहून, मग डायग्राम असते त्याचे एक्सप्लेनेशन करून ओव्हरऑल आपल्याला कन्क्लुजन द्यावं लागतं. तर हा म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट असेल. तर मला माहित आहे की आता आपलं ॲडमिशन सुरू आहे. कालांतरानं मे बी आता जसे जाधव सर म्हटले की आपलं ऑनलाईन झूम मीटिंग किंवा अदर ऑप्शनमध्ये आपल्याला तुम्हाला शिकवता येईल, है ना. त्या गोष्टी सुरूच राहणार आहेत. पण आता ह्या गोष्टीला थोडाफार वेळ लागणार आहे, 15 दिवस 20 दिवस आम्हाला आणखीन सांगता नाही येणार. पण मग ह्या 20 दिवसामध्ये ॲडमिशन तर घ्यायचं आहे, प्लस या गोष्टीकडेही लक्ष द्यायचं आहे. आपल्याला माहित नाही की तुम्ही कधी कॉलेजला याचाल, पण जेव्हा याचाल त्यावेळेस ह्या गोष्टी तुमच्याकडे कंपल्सरी असल्या पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला की कोरोना जी काय आहे, कोविड-19 हे जानेवारीमध्ये थोडंफार आता व्यवस्थित झालं, आणि आम्ही म्हणजे युनिव्हर्सिटीने सांगितलं की आता जानेवारीपासून कॉलेज स्टार्ट करा, बोलावा स्टुडंटला. आता जानेवारीपासून तुमच्या एक्झामला किती वेळ राहतो, 2, 3, 4 महिने. त्या 4 महिन्यामध्ये मग तिथपासून सुरुवात करायची का, प्रोजेक्ट घ्या, लिहा. मग काय काय सुरुवात करणार, प्रॅक्टिकल सुरुवात करणार, कारण तुम्हाला जे दिलेले प्रॅक्टिस ते तर कम्प्लीट करावं लागणार आहेत, है ना. प्रोजेक्ट आहे, अभ्यास आहे, एक्झाम आहे, काय गोष्टी करणार तुम्ही, है ना. वर्षाचा जी काय अभ्यास आहे तो 4 महिन्यामध्ये होणारा नाही येतो. त्याच्यामुळं आता टाईम आहे, वेळ आहे, तर सुरुवात करा. मी म्हणतो की सुरुवात म्हणजे हे तुमच्या माइंडमध्ये असू द्या की मला ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये एंट्री करायची आहे त्यावेळेस ह्या गोष्टी माझ्या हातात पाहिजे फाईल म्हणून, है ना. आणि उद्या जाधव सरांनी जर विचारलं की व्हॉट अबाउट युअर प्रोजेक्ट, सर मी एवढं केलेलं आहे,
तुम्ही एकदा वाचा किंवा काय असेल ते बघा आणि मला फायनल सांगा. म्हणजे मी एक एक्झाम्पल देतो जाधव सर, तुम्हाला अलॉट केलं जाईल, पण ह्या गोष्टी तुम्हाला हातात असल्या पाहिजे. जर तुम्हाला जानेवारी, म्हणजे हे एक्झाम्पल घेतलं आपण, जानेवारीमध्ये जर म्हटलं आता प्रोजेक्टला सुरुवात करा, मग तिथून सुरुवात जर केली तुम्ही, तर मला नाही वाटत की तुम्ही म्हणजे ना अभ्यास व्यवस्थित करचाल, ना तुमचं प्रॅक्टिकल व्यवस्थित होईल, ना प्रोजेक्ट. मग जे काय आणखीन एटीकेटी मध्ये आहेत है ना, ते आणखीन एटीकेटी मध्ये राहतील आणि रिझल्ट फेल येईल. अशा खूप गोष्टी आहेत की तुम्हाला सुरुवात करायची. आणि बी एनर्जेटिक, म्हणजे थोडंफार तुम्ही एनर्जेटिक राहा है ना. तुम्हाला ठीक आहे लॉकडाऊन आहे, मी समजू शकतो घरचे कामं असतात वगैरे, पण मला नाही वाटत की आपल्याला 2 तास भेटू शकत नाही 24 तासामधले. 2 तास कसे भेटू शकतो? उदाहरण म्हणून सांगतो. आता मला वाटतं सर आपण 2 आठवडे झालं झूम वरती ऑनलाईन आहे जाधव सर, बरोबर का? येस येस येस. आणि आजचा रविवार असा आहे, काल आम्ही डिस्कस केल्यानंतर सर एकदाही म्हणलेत की रविवारी थोडा आराम करू. एकदा सुद्धा म्हणलेत की रविवार आहे कशाला, है ना. पण आमचा हेतू काय त्याच्या पाठीमागे, की आम्ही जर उद्या सोमवारपासून ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये जर इन्व्हॉल्व्ह झालो, तर एक आठवडा आम्हाला कळतच नाही की आम्ही कुठं असतो ते. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो मेसेज द्यायचा तो विसरून जातो आम्ही किंवा लेट होतो. मग आमचा हेतू काय की तुम्हाला हा मेसेज लेट जाऊ नये, है ना, की तुम्हाला टायमावरच मेसेज गेला पाहिजे. आणि जर एवढे एफर्ट्स आम्ही संडेला काही मीटिंग ठेवतो याचा अर्थ काहीतरी महत्वाचं असेल, आणि जर ते महत्वाचं असेल तर आपण ते आत्तापासून सुरुवात केली पाहिजे असं मला वाटतं. तर याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या प्रोजेक्ट जे काय आवडते, केमिस्ट्री रिलेटेड वगैरे असेल, ॲनालिसिस किंवा ॲनालिटिकल रिलेटेड असेल, क्रोमॅटोग्राफी असेल किंवा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक असेल, किंवा एखाद्या कंपाऊंड ॲनालिसिस करायची टेक्निक असेल, किंवा आता सॉईल ॲनालिसिसवरती आम्ही जाधव सर काम करतोय, सॉईल ॲनालिसिस टेक्निक असतील, किंवा सिलिकॉन बेस्ड टेक्निक असतील, सिलिकॉन बेस्ड ॲनालिसिस टेक्निक असतील, काही असतील, किंवा आता आपल्या भागामध्ये अद्रकचं प्रमाण जास्त आहे, तर जाधव सरांनी इंटरव्ह्यूमध्ये क्वेश्चन जर विचारलं तुम्हाला, ठीक आहे तू प्रोजेक्ट केला, ओके गुड, सगळं काय व्यवस्थित केलं, पण तुला असं का नाही वाटलं की तुझ्या भागामध्ये अद्रक आहे तर त्या अद्रक मधला एखादा कंपाऊंड आयसोलेट करावा म्हणून विचारा जाधव सरांनी प्रश्न. तुमचं उत्तर काय असेल? सर ते आमच्या डोक्यात कधी आलंच नाही. मग तिथं तर एक पॅनल, इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये जाधव सर असतील, पण दुसरा काय म्हणेल की व्हॅलिड क्वेश्चन आहे, तुमच्या जर शेजारी अद्रक असेल त्याचा विचार तुम्ही काय केला नाही आतापर्यंत. मग तो शेजारी जो बसलाय तो काय म्हणत, जाधव सर खूप चांगला प्रश्न आहे, थांबा मला आणखीन विचारायचं याच्यामध्ये. आणि मग दुसरा प्रश्न क्रिएट त्याच्या शेजारच्या डोक्यामध्ये तयार होतो, आणि मग तुम्ही जरी सगळे व्यवस्थित असलं तरी पण एक्सपेक्टेड आन्सर न भेटल्यामुळं तो काय एक्झामिनर आहे किंवा तो असंतुष्ट राहतो थोडा. म्हणजे सांगायचा भाग काय, सगळं आपल्या जवळ असतं पण आपण त्या गोष्टीवर कधी विचार नाही करत. तर असा विचार करा, आणि फक्त विचार नका करू, ते सुरुवात करा, है ना. आणि गुगलवरती जर टाकलं की व्हॉट इज द कंटेंट, केमिकल कंटेंट इन अ जिंजर, सगळे येतात, है ना. की व्हॉट इज द कंटेंट इन्व्हॉल्व, व्हॉट इज द केमिकल कंटेंट इन्व्हॉल्व इन द मायक्रोफोन और स्मार्टफोन और मोबाइल्स, केमिकल कंटेंट्स, लॅपटॉप्स और पॉलिमर्स, है ना. आपण जे आता फॉर एक्झाम्पल मी एवढं ऑब्झर्व नाही करत, पण फॉर एक्झाम्पल पाठीमागे दिसतं तुम्हाला पेंट वगैरे लावलेलं असेल, है ना. पण मग आपण जे जुना, म्हणजे आपण जर गावात गेलो तर मातीची घर आहेत, है ना. त्याच्यामध्ये काय की मातीनं सारवलं, पांढऱ्या मातीनं सारवलं तरी पण ते दिसतंय, पण एक 6 महिन्यानंतर पुन्हा आणखीन ते हे करावं लागतं त्याला, पांढऱ्या मातीनं त्याला असं कलर द्यावा लागतो किंवा सारावं लागतं. मग हे ऑइल पेंट म्हणजे काय आणि ते मातीचा कलर याच्यामध्ये काय फरक आहे? काय कंटेंट आहेत असे की ते मातीचं जे घर आहे त्याला 6 महिन्याला कलर द्यावा लागतो, पण ऑइल पेंट एकदा दिला की 2-3 वर्ष द्यायची गरज नाही. किंवा आता नवीन एक आला की पॉलिमर पेंट म्हणून, त्याला तर 10-20 वर्ष बघायचीच गरज नाही. असे कोणते कंटेंट आहेत, है ना, की त्याच्यामध्ये की त्यांची लाईफ टाईम ही 20 वर्षापर्यंत जाते. असं काय जे मातीमध्ये नाही, है ना, मातीच्या कलरमध्ये नाही. तर अशा खूप गोष्टी आहेत विचार करण्यासारख्या, आणि त्या आपल्या साईटला आहेत, आणि
तेच प्रोजेक्ट असतो. त्याच्यावरती विचार करणे, आतापर्यंत रिसर्च करणे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता नवीन हे बघून त्याच्यावरती काम करणे म्हणजेच प्रोजेक्ट. फक्त त्याला एक सायंटिफिक वे आला पाहिजे, सायंटिफिक स्टोरी बनली पाहिजे. सो दिस इज अबाउट माय साईड. कारण तुम्ही प्रोजेक्ट सरांकडून ऐकले की अशा टाईपचे प्रोजेक्ट आहेत, त्या टाईपचे तुम्ही विचार करा, हे करा ते करा, पण ते कसे करा ह्याच्यावरती मी थोडंफार बोललो. पण until unless I did not receive your reply or your question, I did not answer you. Anybody. कारण तुमच्या मनातले प्रश्न कुणी दुसरा नाही जाणू शकत है ना. आणि ॲट द एंड ऑफ तुम्हाला आणखीन एक मला सांगायचं होतं की काही जणांचे प्रश्न असे आहेत की सर लॉकडाऊन आहे आणि कोरोना नंतर जॉब असेल का नसेल माहीत नाही. जस्ट 1-2 मिनिटासाठी मी माझी स्क्रीन शेअर करतो सर, 2 मिनिटासाठी. हो. तुम्हाला दिसते स्क्रीन माझी? ऑल स्टुडंट? ओके स्टुडंट, हा एक व्हॉट्सअपवरचा एक ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये हे बघा इथं टुडेज म्हणून आहे, आजचा दिवस आहे. टुडेज दिसतंय का? आजच्या दिवशी एक म्हणजे तुम्ही काउंट करा, 2 3 4 5 6 खाली 7 ऍड आलेत आज पेपरला की आम्हाला MSc किंवा BSc कॅन्डिडेट केमिकल इंडस्ट्रीसाठी पाहिजे. किती? 6 ऍड आहेत आज पेपरला. म्हणजे ज्यांच्या मनामध्ये असा विचार आहे की बाबा लॉकडाऊन आहे, जॉब वगैरे नसणार आहेत वगैरे, तर हे थोडं डोक्यातून काढून टाका. केमिस्ट्री काली आहे, आज आहे आणि उद्या पण राहणार आहे. आणि प्रत्येक फील्डमध्ये केमिस्ट्री. त्याच्यामुळं कुणाच्या डोक्यामध्ये असं असेल की बाबा जॉब नाही आहेत असं नाही. हे फक्त आजचं उदाहरण दिलं मी तुम्हाला की आज 6 ऍड पडलेले आहेत. त्यातली एक गुजरात MIDCची आहे, एक आपल्या दौंड MIDCची आहे. दौंडमध्ये तर सर एक BScचे 15 कॅन्डिडेट पाहिजे सर त्यांना. आणि टायटल काय जॉबचं की हायड्रोलिसिस रिॲक्शन आहे, तो मॉनिटर करणारा विद्यार्थी पाहिजे किंवा कॅन्डिडेट पाहिजे. आणि जॉब आहे 12,000 काहीतरी काय असेल ते. म्हणजे विचार करा, हायड्रोलिसिस आपण 11वी पासून शिकतो है ना, आणि त्यांना BScचा कॅन्डिडेट पाहिजे. ते मी अशा लोकांसाठी सांगतोय की ज्यांना असं जर वाटत असेल की बाबा कोरोना आहे, लॉकडाऊन आहे आणि जॉब नसतील वगैरे, हे चुकीचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणी जर आपण टॉपवर असला आणि जर आपण पॉझिटिव्ह वेनं जर विचार करत असाल, त्या गोष्टीकडे व्यवस्थित जर पाहत असाल तुम्ही, तर तुम्हाला जॉब हा नक्कीच आहे, 100% जॉब आहे. आता सरांनी उदाहरण दिलंय की पाचपुले सर जे काही जर्मनीचे आहेत ते आपल्यासोबत कोलॅबरेशन करायला तयार आहे. इन फ्युचरमध्ये त्यांनी हेही अपेक्षा मानलेली आहे की आय वॉन्ट टू मीट युअर MSc स्टुडंट और BSc TY स्टुडंट. मी सरांना बोललो त्या दिवशी, पण ते रेडी आहेत. मग मला आता असा प्रश्न विचारायचा आहे की आपण रेडी आहोत का त्यांच्यासाठी? आपण रेडी आहोत का? कारण त्यांनी जर उद्या काय विचारलं, विद्यार्थी तुम्हाला माहिती आहे का हे असंही असतं, ही अशी पण टेक्नॉलॉजी असते, बेसिक अप्लाइड तर जाऊ द्या, बेसिक हे असं पण असतं है ना. आणि आपण तिथं हा करण्याचा अर्थ नाही, कारण ते उदाहरण आपल्या सातारा जिल्ह्यातलं वगैरे दिलेलं असतं है ना. तर अशा खूप गोष्टी आहेत काय की आमच्या पद्धतीनं आम्ही द्यायचा प्रयत्न करणार आहोत सगळेजण. पण जर तुमची जर अशी जर इनॅक्टिव्हिटी जर असेल ग्रुपवरती म्हणा किंवा प्रश्न विचारायची किंवा सुरुवात करायची, तर पुन्हा जर फ्युचरमध्ये प्रश्न विचारला तुम्हाला की तुम्हाला कुणी शिकवलं आणि तुम्हाला कसं काय येत नाही आणि कुठं शिकला, तर त्याचे उत्तर तुम्हीच द्या की सर त्यांनी शिकवलं पण आम्ही शिकलो नाही. सो दिस इज अबाउट माय साइड सर. थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग मी अपॉर्च्युनिटी टू डिस्कस विथ द स्टुडंट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर जाधव सर आहे, मी आहे, तुम्ही विचारा. आणि काही क्वेश्चन असेल तर
एकदा शेअर करा. असं काय आपण आज उलट खूप दिवसांनी Yes. आणि Yes. निश्चितपणे तुमचे का असतील तर शेअर करा. नाहीतर मग थांबूया आणि बी प्रिपेअर्ड. मेसेजला रिप्लाय वेळेत करायला शिका. सगळ्यात दॅट इज इंट्रिगिंग पार्ट. म्हणजे ते बरं नाही वाटत की आपण ऍक्टिव्हिटी तयार करायला बघतोय आणि विद्यार्थी जर साधा रिप्लाय देत नसेल. त्यामुळेच मी सकाळी कुष्टी सरांना केला की बाबा ही परिस्थिती अशी असेल तर आपण मीटिंग घेऊया का कॅन्सल करूया, एवढ्यापर्यंत मी विचार केलेला होता. असं होऊ नये. नेट नसणं ही आता सबब शकत नाही किंवा मी वाचलाच नाही मेसेज, हे सुद्धा चालणार नाही इथून पुढं. रोज एकदा तरी आपण विजिट करतोच ना, एक अर्धा तास आपण रिप्लाय देतोच ना एकमेकांना, कुठं कसं काय काय नाही. तर ते शेअर करा. एखादं चांगलं आर्टिकल ते शेअर करा. पण ही सवय लावा इंटरॅक्ट व्हायची, व्यक्त होण्याची सवय लावा. आपल्याला टाइम कमी आहे. कोविड काळ राहील आणि फ्युचर लर्निंग प्रोसेस मध्ये काही इफेक्ट होतील हे येणारा काळच ठरवेल. पण आपण मात्र तयार असलं पाहिजे. तर ठीक आहे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. Also thank for Dr. Koshti. He had also highlighted points, important points. And I think this lecture has been recorded. Yes, sir. So I appeal Dr. Koshti sir, Yes. हे आपण अपलोड करूया सर. Okay, sir. बाकीचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ते इम्पॉर्टंट राहील. Sure, आणि sure. म्हणजे जेणेकरून त्यांनाही कळेल आज आपण नेमकी काय चर्चा केली. ठीक आहे. तर Sure, पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार, शुभेच्छा. आणि ही मीटिंग आज आपली पहिली या निमित्तानं संपन्नली असं मी कोष्टी सरांच्या वतीने जाहीर करतो. sir. ओके, थँक्यू. Okay, thank you.